मनीष जीवन एक बिंदु सदृश आउ ए बिंदुटी सबुबले चेष्टा करे ईश्वर सत्तार मिसवाई से तो ईश्वर सत्ता एक सिंधु स्वरूप जो व्यक्ति से सिंधुरे मिशिछि से ही लाभ करिछि जीवनर अपार आनंद। ये अपार आनंद आपण मानकु दबा क्रम आज आम आसी पहुँचीचु आम अमृत सागर बिंदुर पूरा टीम सहित जगतसिंहपुर जिलार तीर्तोल अंचलर अरिलो ग्रामर शिशु अनंत आश्रम जो आश्रमर प्रतिष्ठाता होती पद्मश्री बाबा बलिया। से एकाधार जड़े प्रकृति प्रेमी समाजसेवी एवं समाज संस्कारक। आसतु आज आम कार्यक्रम अमृत सागर बिंदु माध्यम आम सहित भेट हवा आउ किछि नूतन दिग्दर्शन मध्य पाइबा। मनीष खोजे अमृतर संधान हेले आजिर व्यस्तबहुल चापग्रस्त जीवन में सुख शांति और आनंद रूपक अमृतर संधान रे अनेक विफल हेउथिबा बेले प्रार्थनार अभिनव प्रयास अमृत सागर बिंदु आम चारिपटरे सुख शांति और आनंद बांटुथिबा आध्यात्मिक अनुष्ठान एई अमृतर संधान देबाकू आमको चाहि रहिछन्ति। चलंतु सेई मानक पाखकू जिबा आम जीवन खोजुथिबा सेई आनंद टिकक साउंटिबा सेमानंक ठारू। समय बड़ बलवान। समय मनीष को अनेक किछि शिक्षा दे थाए। एई समय केतेबेले धनी को निर्धनी करे तो आउ केतेबेले सबल को मध्य दुर्बल करि थाए। किंतु मनीष पाखरे एमिति गुण अछि जहा से समयर सदुपयोग करि परिबो। ए समय मनीष को अनेक किछि शिक्षा दे थाए आउ सुजोग मध्य दे बारंबार शिखिबा पई। जो व्यक्ति से समयर सदुपयोग करी ठीक रूप से शिक्षा लाभ करि थाए से ही जीवन में सफलता प्राप्त करे। नमस्कार, मु प्रभा आपण समस्त को स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम अमृत सागर बिंदु को। नमस्कार, अमृत सागर बिंदुर आज अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो प्रभा। दर्शक बंधु आम जमी आपण मानक जनईलु जे आज आम आसी पहुँचीचु अरिलोर बाबा बलिया आश्रम रे। तेबे आम सहित आज उपस्थित अछंती पद्मश्री बाबा बलिया। तांका सहित आज आम आलोचना करिबा गोटे भिन्न धरणर विषय वस्तु। जेमिति आम समस्ते जानिछंती आम चतुर्पार्श्व रही आम जीवन तथा कार्यकलाप पर प्रभाव पकाउथुबा परिवृत्ति को ही परिवेश कहुए। तेज आज समाज रे परिवेश को नहीं आम केते चिंतित, ए परिवेशर सुरक्षा आमर कौन कौन दायित्व रही से विषय में किसी आलोचना करवा। आलोचन भाग ने पद्मश्री बाबा बलिया। आसतु तांको प्रथम कार्यक्रम को स्वागत करवा। आपण को कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। आपण भल अच्छी? आपण जड़े प्रकृति प्रेमी बोली आम समस्ते जाचु। आपण गछ लता एगुड़ी को बहुत भल पाती। आसला बेले तो आम देखिलु जे आपण आश्रमर चतुर्पार्श्व अनेक गुड़े गछ अच्छी। तो किंतु वर्तमान समाज रे अनेक किछि परिवर्तन है। आम जो दौड़ दे के जाऊे सेठी आम सब निज पई चिंता करुचे, किंतु आम परिवेश प्रकृति आमको अनेक किछि दउछि। तबे आजिर समाज रे बसवास करथुबा प्रत्येक व्यक्ति काहेकि प्रकृति बा परिवेश पई चिंतित नुहंती। प्रकृति ये शब्दटी ये होती माँ। प्रकृति होती माँ, जहाँ को हिंदू माने कहती पार्वती। आज्ञा शिवंकर धर्मपत्नी पार्वती। तार सामाजिक अर्थ होची
ପାର୍ବତୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କ୍ରମ। ତେବେ ପରିବେଶ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତି ଯଦି ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଶିବ ବୋଲି ପରିବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବଂ ଭବ ଶିବଂ ଶୁଭ। ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଅନେକ ଅଛି। ଶିବ କହିଲେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ, ଶିବ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତେବେ ଶିବ କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବା ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆକୁ ମଣିଷ ଗଢ଼ିନି। ମଣିଷ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାତୃଗର୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମାତୃଗର୍ଭ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମା ସେ ସମୟରେ ତାର ମାନସିକତା ଯେଭଳି ଥାଏ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଭଳି ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ନାଭି ଚକ୍ର ସହିତ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ମା ସହିତ ଅଛି। ତାପରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇଭଳି ପରିବେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଧରନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପରିବାର। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ନ ରୁହେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କାର ଆସେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ନିଶ୍ୱାସ ବିନା ବା ପବନ ବିନା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱରୂପୀ ପ୍ରକୃତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁନେଇ ନା ହସୁନେଇ, କି ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ବୋଲି କହୁନି। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇପଡ଼ିଲା ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମର ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ବି ରହିଛି, ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦମାଂ। ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଆଜ୍ଞାରେ ମୁକ ବି କଥା କହେ, ପଙ୍ଗୁ ବି ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ, ସେ ହେଉଛି ଶିଶୁ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ହସିଲା, ତାପରେ ପେଟେଇଲା, ଆଣ୍ଠେଇଲା, ଚାଲିଲା। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ପରି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ପରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କାଳେ ପରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏମିତି କେମିତି ପରି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବବାଦର କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ କିଏ ଭେଷ କରିନି? ଏଠି ମୁଁ ବଇଛି, ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଭେଷ କରିଛି?
ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ନାଇଁ ଲଗାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଭେଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଉଛେ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିପାଟିରେ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶର ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। गुरुदेव को प्रणाम। मो ना श्री ललाटेन्दु दास घर आंबेरी। मोर गोटे कथा जानवर अच्छी परिवेश कहले आम चारिपाखर कथा ना आउ किछि। तेबे गुरुदेव आमे तो आलोचना भी कलेनी आपण खूब सुंदर भाव में बुझाउथिले जे माँ पेट भी गोटे एते सुंदर परिवेश आउ शिव आ पार्वती विषय जो वर्णना कले आपण कहले शिव होचंती परिवेश आ परिवेशर सुंदरता को स्वयं ईश्वर संरचना करिसेंती। तेबे आउ किछि अधिका आपण तांको बुझाइबे कि? हां देखंतु गोटे संगीत लिखिछि आज्ञा परिवेश संगीत सुंदर तुमरी चरणर धूली सुंदर तुमरी ना सुंदर तुमरी ये टिकी दुनिया सुंदर तुमरी गा। तेणु आम गाँ सुंदर आम नदी सुंदर पुष्करिणी पहाड़ पर्वत जंगल आमे गोटे भी किसी सृष्टि कर गोटे पुष्करिणी आम सृष्टि कर पद्म सृष्टि कर पद्मर रंग कौन आम सृष्टि कर तेणु आम चारि पाखे जो परिवेश रही सी हूँ आमर बाड़ी बगीचा आम माने आम पंचा ओडिया कहले बाड़ी बगीचा आम बगीचा गोटे छुआ जन्म हम आज छुआटे जन्म हवाई जन्म हवा मात्र के ताप अम्लजान दरकार तार बचापी तार अमृत हूँ अम्लजान ऑक्सीजन कि वर्तमान कोटि कोटि संतान जन्म होती जन्म बेसी बेसी हूँ बोली आह्वान दिया कौन सी आज पर्यटन मुझे शुणु नहीं तेरे कोटि कोटि संतान सृष्टि कर किंतु कोटि कोटि गछ भी वृक्ष भी सृष्टि कर। आज आप देखिए जे आमर बस्ती जो मुसलमान भाई मानकर कबर रही ख्रीस्टियान भाई मानकर कबर रही हिंदू साधु सन्त मानकर समाधि रही से समाधि रहू किंतु सेठी सेमानकु मध्य परिवेशर सचेतनता दरकार। जदि गोटे समाधि पीठरे बा कबर स्थान रे गोटे गछ लागिब सी आमको फूल दब पानी दब पवन दब सब किसी दब। आज भारत वर्ष उत्तप्त सूर्य किरण आज आमको असह्य जंत्रणा सृष्टि गछ जदि सृष्टि हम ताहले शीत गरम कमिब शीत बढ़िब। तेरे बहुत बढ़िया कथाटी आपण कहले आपण जो प्रथम कहते जे जो ऋतु गुड़िक कथा 6 ऋतु हूँ प्रकृति किंतु एबे आमे से 6 ऋतु को भी अनुभव कर पारना परिवेश एत असंतुलन हो गला जहाँफल आप कहले गछ ही सृष्टि कले प्रत्येक व्यक्ति जमती आम संतान संतति जन्म करुचे ठीक सेमती जदि आम गछटे सृष्टि करवा ताहले आम परिवेश को आम सुरक्षा दे पारिबा। एटा गोटे समस्त संकल्प भी हवा उचित। तेबे एठी जदि आपण मानकर आउ काହାର किछि प्रश्न अछि बाबांक पाखरु आपण परिवेश में पचारि परिबे हमकु। सर्वप्रथमे परम पूज्य गुरुदेव अभय चरण कमल आनंद कोटि प्रणाम जनाऊँगी। मु विभूतिभूषण परिडा बिरिजंगा ग्राम आसी मोर गोटे प्रश्न जानवर अच्छी जे परिवेश सह आम जीवनर संपर्क कौन? बढ़िया प्रश्न से पचारे जे आपण जमती कहले मातृ गर्भरु जेतेबेले पिलाटी जन्म नेउछि तापई परिवेशर दरकार सेटा तो परिवेश सहित संपर्क आज्ञा संपर्कटा केमिति हबा दरकार पचारले उत्तरटा दिया सरी आज्ञा सेटा माने जन्म हवा मात्र के मातृ गर्भरे संचरित हवा संगे संगे तार खाद्य दरकार पानीय दरकार निश्वास दरकार
ଯାହା କିଛି ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଟି ଉପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ମରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଶସ୍ତା କଥା ଆମେ ନେଇଯିବା, ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ମହରକ କଥା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯିବା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଅ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 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 ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକ୍ସିଜେନ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିସାବ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାବଦରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏତିକି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଆମେ 5,000 3,000 2,000 କାଟିକିରି ସଫା କରିଦେଉ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ବା ମାଲକାନଗିରି ଆଜି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଅକସ୍ମାତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକତାର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଗଛକୁ କାଟୁଛେ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କାଟିବା, ହେଣ୍ଟାଳ ବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଝାଉଁ ବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବାତ୍ୟା ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏବଂ ତାଳ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେତେ ଲାଗିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ କମିବ, ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ କମିବ, ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଗଛ 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 ଆଉ ସବୁ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଗଛ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ। ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗଛ ନ ରହିବାରୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଲାଣି? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗିଲାଣି ଆ ଭିତରେ? କିନ୍ତୁ ମୋର ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୋର କହିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର, କେତେ କୋଟି ମଣିଷକୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମାରି ସାରିଲଣି, ତାପରେ ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅମୁକ ଜରି ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ। ନଷ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ବି ତ ଏମିତି ବଦଭ୍ୟାସ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହା ଟିକେ 2 ଥର ପିଏ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ଦରକାର, କପରେ ପିଇବି। ଯେବେ ଠାରୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ମୁଁ ପିଇବିନି ନା କାହାକୁ ପିଆଇଦେବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାଖୁ ଗୋଟେ, ତମାଖୁ ଆଜି ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଗୁଟୁକା, ତାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜର ହିତୈଷୀ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କର, ମାଦକ ବନ୍ଦ କର, ଆଗେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ କହୁଛ, ଆମେ ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ସେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ କହିଦେଲି ବୋଲି, ଜଣେ ବାବୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଅମୁକ ଔଷଧ ଅଛି।
ସେଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର। ତେବେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଚେତନତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାବାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରାଜ ଅନନ୍ତବଳିଆ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ରୁହେ। ମୋର ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବେଶର ସଚେତନତା ପାଇଁ ମଣିଷର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ 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 କଥା। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ନିଜ କଥା, ମୁଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖେ। ଯେଉଁଠି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି ବା ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ସେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପରିବେଶଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଜଣେ ଚାହା ପିଇବ କି ଜଳଖିଆ ଖାଇବ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରହିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ରାସ୍ତାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେବଳ କହିଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅଳିଆ ନଥିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ପାନ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପାନ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଦୟାକରି ସେ ଗୁଟୁକା ଫୁଟୁକା ବିକ୍ରି କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବିସ୍କୁଟ ରଖନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ନିବେଦନ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଛ, ପରିବାରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଅଳିଆକୁ ଏ ଘରୁ ସଫା କରିକିରି ସେ ଘରେ ମାନେ ଦୁଆର ଘରେ ପକେଇଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଘର ବାଲା ତାର ସେ ସଫା କଲା, ସେଇଠି ପକେଇଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଦିରେ କି ପରିବେଶ ସଫା ହେବ? ତେଣୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସଚେତନତା ନିଜେ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କର। କାହିଁକି ବାବୁ ଆରେ ବାବୁ ତୁ ସିଗାରେଟ୍ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ? କେଉଁ ଜାଗା ତୁ ଆମେ ହେଲା ତୁ ତା କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବ। ଆପଣ ହାତ ଧରିକି ପଚାରିବା, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ କି ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଜାଗା ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ସେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା BA ପାସ୍ କରିଛି, ସେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବା? ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା, ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କିପରି କରିବା, ତା ସହିତ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।